Right. So here is a question paper. Yeah. See the first question: a cell of internal resistance 1.5 ohms and EMF 1.5 volt balances 500 centimeter on a potentiometer wire. So if a wire of 15 ohms is connected between the balance point and the cell, then the balance point will shift. That is the question. I think the answer is none of the above. That is, there will be no change. You see, what they are asking, there is a potentiometer. That means there must be a cell, which is a standard cell, and then maybe you can have a key and you can have a rheostat. Then you have the potentiometer wire AB. Right. Now, an external cell is connected to this circuit so that this cell E can be balanced. The primary cell is standard cell, so ES. This cell has to be balanced, so you can have a galvanometer in the circuit. Then this will go and connect to what is called a jockey J. Now the balancing length is AJ and AB is the length of the potentiometer wire. Now what is given in this question? Suppose another resistor is connected. That is the question. See, if a 15 ohms resistor is connected between the balance point and the cell, then the balance point will shift by how much they are asking. So between the cell and the balance point, suppose if you connect anything else, for example, from this point, let us say you are connecting a 15 ohms resistance and you are joining it at J. Now, anything that you connect with the cell to that point won't affect the EMF of the cell. The EMF of the cell is not at all affected by any resistances that you connect first of all. And that too, when you connect it exactly at this point, anything that happens beyond this range JB, that is also not going to affect the circuit. So there is no way this 15 ohm resistance will affect the circuit, because this balancing length AJ is going to just balance the EMF of this. That is, we know that potential gradient is fixed. So K times AJ for a potentiometer in this case is going to balance the EMF E. This is the condition. Therefore, neither it changes, this resistance will change AJ value, nor it will change the EMF value. So there is not going to be any change. So the answer for this is none of the above. That is the answer. Right. The next question, 27th question, a 2 volt battery, a 15 ohms resistor and a potentiometer of 100 centimeter length are all connected in series. So it's a primary circuit basically. Battery is there, a resistor is there, and a potentiometer wire is there. If the resistance of the potentiometer wire is about 5 ohms, then the potential gradient of the potentiometer is how much? This is the question. So, how can we answer this question? We discussed, I think, something similar in the class also. So, for this, first of all, what we have to do, we have to just, they are asking us the potential gradient. So, very simple, we know the formula for potential gradient. Formula is K is equal to V by L. So, we have to start from there only. Yeah, so that is a known formula for us. So, we can start from there. K is equal to V by L, which is equal to IR by L. The current I in this case is going to be the EMF of the cell divided by all the resistances in the circuit. What are the resistances in the circuit? There is an R, there is an RH, that is 5 ohms they are giving, and then internal cell of the battery is not mentioned, so the small r we can take it as 0, since they are not mentioned that. This is only I. Now we have to again multiply that by R by L to get the potential gradient. So the total thing will be here, E is given as 2 volt I think, right? So 2, E is given as 2, so I am putting 2 for E. One of the resistances is 15 ohms, and the resistance of the potentiometer wire is given as 5,
So 5 plus 0. R is not given, so 0. So this much is current in the potentiometer wire. 2 pi, that is EMF by the resistance. Resistance is the total resistance. This is the equivalent resistance in the circuit, we can assume. Right. Then this is the current. Now this current has to be again multiplied by the resistance. That resistance is given as 5. That is the resistance of the potentiometer wire. Divided by the total length. That length is 1 meter. 100 centimeter they are giving. We have to write it in meters, so we are writing 1. So this is the thing. So numerator is 10. Denominator is how much? 20. So that is 0.5 volt per meter. This is the answer we are getting. Here among the given choices 0.5 is not given, but all the units are in volt per centimeters. So we have to get the answer in volt per centimeter. So this is like 0.5 volt per meter. So it is 0.5 divided by 100, because meter to centimeter conversion, if you do, you have to divide that by 100. So that is going to be 0.005 volt per centimeter. That answer is given, I think. That is the 0.005. So choice is A. 27th answer is A. Right. I think key also it is given, right? A, right? 27th is A. Yeah. So it is given. Okay. Then third, 28th question. The potential gradient along the length of a uniform wire is 10 volt per meter. So they are given the K value. B and C are 2 points at 30 centimeter and 60 centimeter on a meter scale fitted along the wire. The potential difference between these 2 points B and C will be, Rakesh, how much will be the potential difference? K value is given, right, in this question. K value is given. See, potentiometer wire is there. Okay. This is A. This is B. Now this is connected to some battery and all. So after connecting it to a battery and all, you can fix the potential gradient for the wire. Potential gradient is fixed as what value? How much is given in the question? It is 10 volt per meter. So the potential gradient K value in this wire is 10 volt per meter. Now what are they asking? They are asking two specific points in this wire. The first point they are calling as B. Another point they are calling as C. B value is given as 30 centimeter. C value is given as 60 centimeter. So between B and C, what is the potential difference? That is the question. How will you calculate, Rakesh? How can we calculate this? Tell me. This is the potential drop per unit length, right? So how will you calculate now? K is the potential drop per unit length. So definition of K always you have to remember. So it is the potential difference or potential drop per unit length of the potentiometer. Yes. So how are you getting 3? This gap is in meters. 30 centimeter means it is 0.3 meters. Okay. So if the entire length of the wire, each meter has this much drop, 0.3 meter will have 0.3 into 10 voltage drop. For per meter is 10. So for 0.3 meter, 0.3 into 10, 3 volt is the answer. Right. So that is how you have to calculate this. So here given choice is choice A. 28th question, choice A. 28th is A, correct. Right. Next, sensitivity. We discussed this question in the class also. Sensitivity of the potentiometer wire can be increased by increasing the EMF of the cell. Does not matter at all, because if you increase the EMF, what will happen to K? K will increase.
if you increase the length of the potentiometer wire, that means denominator length is increasing, K is V by L. If length is increasing, then K becomes smaller value. K becomes smaller value means when you move the jockey more accurately, you can measure the potential of the external cell. So sensitivity of the potentiometer can be increased by increasing the length of the potentiometer wire. 29th choice is B. 29th B choice is B, correct. Right. Next, yeah. A potentiometer is an ideal device for measuring potential difference because it uses sensitive galvanometer. No, that is not the reason. It does not disturb the potential difference it measures. Class lo idi kuda discuss chesam. It does not disturb the potential difference. Without disturbing, if it can make a measurement, I compared this with ammeter. Ammeter, we are already studying that. In ammeter, I told that when you connect the ammeter has a resistance, and that resistance will affect the circuit. So there some disturbance is there, but in potentiometer, such disturbance because of measurement does not exist. సో ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సర్క్యూట్లో మనం పొటెన్షియల్ మెజర్ చేయడానికి ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియోమీటర్ హ్యాస్ దట్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ అమ్మీటర్ ఆర్ వోల్ట్ మీటర్. కానీ అమ్మీటర్ వోల్ట్ మీటర్లు కూడా మనం చూసాము, వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు, అది ఎలాంటి రెసిస్టెన్స్, షంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా వాడాలి, ప్యారలల్లో వాడితే ఏమవుతుంది, సిరీస్లో వాడితే ఏమవుతుంది, అమ్మీటర్కి వరకు చూసాం. అది అఫ్కోర్స్ వోల్టమీటర్ విల్ కంటిన్యూ, అక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, చూస్తారు మీరు. సో ఆ రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో కూడా ఎర్రర్ ఉంటుంది, ఆ ఎర్రర్ని మినిమైజ్ చేయడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్. బట్ ఫర్ పొటెన్షియోమీటర్ ఈవెన్ దట్ ఎర్రర్ ఈస్ నాట్ దేర్, రైట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఇట్ డస్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇట్ మెజర్స్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్ షెలమ్ ఇస్ దేర్, ఓకే. జస్ట్ రైట్. Right. So in the next question, a battery of 6 volts is connected to the terminals. Yes. 30th అనమా, 30కి 1 ఉంది ఇక్కడ, 30కి 1 ఉంది ఇక్కడ. ఎంత ఇచ్చారు మనకి, ఎంత వచ్చింది? రాంగ్ ఉందమ్మా. ఎస్, 30th క్వశ్చన్, key has been given as it uses a sensitive galvanometer, which is wrong. It does not use it. The answer is that it does not disturb the potential difference it means, it measures. 30th B is the answer. Here key is wrong. యాక్చువల్గా నేను ఇచ్చేటప్పుడు 32నే ఇచ్చాను, అది టైప్ చేసేవాళ్ళు 1, 2 టైప్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ చేశారమ్మా. ఐ చెక్డ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఇది ఏమి ఇచ్చాం, కీ మనమే తప్పించాము ఏంటని చూసాను. ఐ హ్యావ్ గివెన్ కరెక్ట్లీ 32నే ఇచ్చాను. వాళ్ళు చేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లు అన్నీ ఒకే రోజు చేస్తారు కదా, మైండ్లో 1, 2 కన్ఫ్యూషన్లు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫుల్. సో అది మళ్ళీ నేను ఏబిసి అని ఇచ్చాను అనుకుంటా, వాళ్ళేమో అది కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ అయింది, ఏదో చేశారు, మొత్తానికి అది 1 ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియదు. సో 30thకి మిస్టేక్ ఉంది, 30thకి 2 రాసిన వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఆన్సర్, 2 రాసిన వాళ్ళకి మార్క్స్ చేసుకోండి మీరు, రైట్. 31st క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా, బ్యాటరీ ఈస్ కనెక్టెడ్, 6 volts బ్యాటరీ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ అ 3 meter లాంగ్ వైర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ థిక్నెస్. ఎస్, ఓకే. వెరీ Salam already joined, don't worry about Salam now. This, who is this Raji? I don't know. Is Yashwant only? Yashwant's parent, huh? Okay. So he also joined now. Okay. So a 6 volt battery is connected to the terminals of a 3 meter long wire of uniform thickness and resistance of the order of. ఇది 100 ohms resistance ఏంటి ఇక్కడ, పొటెన్షియోమీటర్ వైర్కి ఉన్న రెసిస్టెన్స్, రైట్. సో what is question? The difference of potential between 2 points separated by 50 centimeter on the wire. So what they want us to do? They want us to calculate 6 volts potential difference undi across the entire length which is 3 meter. Entire length 3 meter ki 6 volt difference unte 50 centimeter ki enta difference untundani antunnaru. సో ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా మనకి ఎక్కడ యూస్ కాదు, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ ఎప్పుడు మనకు అవసరం ఉంటుంది, వెన్ వీ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ద కరెంట్. సపోజ్ కనుక మనం కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ యూజ్ చేస్తాం. అక్కడ ఇందాకనే చూసాం ఫార్ములాలో, ఐఆర్ బై వికే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ బై ఎల్. సో అక్కడైతే మనకు రెసిస్టెన్స్ అవసరం ఉండేది, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ బై ఎల్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఈ 100 ohms సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి వచ్చేది. బట్ వీ డోంట్ నీడ్ ఇట్ నౌ. ఈ ఫార్ములా కూడా మనకు అక్కర్లేదు, మనకు డైరెక్ట్గా ఎంత
6 వోల్ట్ బ్యాటరీకి 3 మీటర్ వైర్ ఉంది, 3 మీటర్ వైర్. ఇక్కడ 0.5 మీటర్, 50 సెంటీమీటర్ అంటే 0.5 మీటర్ ఉంటుంది. 0.5 మీటర్కి ఎన్ని వోల్ట్ని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్, అంతే కదా. సో డైరెక్ట్లీ ద రేషియోస్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. దట్ ఈస్ V1 by V2 లెట్ us say is 6 by V2. V1 ఇక్కడ 6 అని తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రొపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్. దట్ ఈస్ లెంత్ ఈస్ 3 మీటర్ హియర్. సో ఫస్ట్ L1 ఈస్ 3 మీటర్. సో 3 మీటర్ డైరెక్ట్గా రాసుకోండి. కింద L2 ఈస్ 0.5 మీటర్. సో దిస్ ఈస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వోల్ట్ వస్తుంది. 1 volt. So 6 into 0.5 is 3. 3 by 3 is V2. So V2 is 1 volt. That is the answer for this. So ఇక్కడ ఇచ్చిన చాయిస్లో 31 కదా, ఇది 31 is first choice, is the correct choice. So it is 1 volt. That is also okay. Key is not a problem. So right. So key ఇక్కడైనా రాసుకోండి. 30th question has a key problem. 30th B is the choice. So far only one mistake we have in key. Right. 32nd question చూద్దాం. 32nd question. A potentiometer is used for the comparison of EMFs of two cells E1 and E2. For the cell E1, the no deflection point, that is null deflection point, is about 20 centimeter, and for E2 it is 30 centimeter. The ratio of the EMFs will be 20 by 30. E1 by E2 is nothing but 20 by 30. That is the condition. So straight away answer is 2 by 3. E1 by E2 is the ratio of the EMFs, that is equal to the ratio of the balancing lengths L1 and L2, which is equal to 20 by 30, which is equal to 2 by 3 is the answer. So here among the given choices, choice A is correct. 32 is A. Right. 33rd question. 33rd, a potential gradient is defined as first choice is fall of the potential per unit length of the wire. Next area of the wire ni icharu. Fall of the potential between two ends of the wire ni icharu. Potential at any one end of the wire ni icharu. So correct choice is 33 is A. Per unit length K value define chestam endukante V by L అని వస్తుంది. K అంటే సో ఆన్సర్ 33A. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము 33A, కరెక్ట్గానే ఉంది. రైట్. 34th question. In an experiment of meter bridge, a null point is obtained at the center of the bridge wire. అంటే 50 సెంటీమీటర్లో null point వచ్చిందంట. When a resistance of 10 ohms is connected in one gap, the value of the resistance in another gap is direct answer 10 ohms. ఇది డిస్కస్ కూడా చేసాము మొన్న. అంటే మీటర్ బ్రిడ్జ్ అప్లికేషన్లో జస్ట్ రెసిస్టెన్స్ బ్యాలెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ కాన్సెప్ట్ అది. సో ఇక్కడ సపోజ్ మనకు 2 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us డ్రా 1 గ్యాప్ హియర్. ఒక రెసిస్టెన్స్ 10 ohms అని ఇచ్చారు. 10 ohms రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ది అదర్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ నాట్ నోన్ అని అనుకుంటే ద బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ రేషియో ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ 50 సెంటీమీటర్లో ఉందని అన్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 50 సెంటీమీటర్. టోటల్ లెంత్ 100 సెంటీమీటర్. మీటర్ బ్రిడ్జ్ కాబట్టి directly it is not given, it is 100 centimeter, we know it already. So the resistance length, let us say this is R, resistance R, let us call this resistance S. ఈ R by S ratio ఎంత ఉంటుంది? R by S ratio L1 by L2 ఉంటుంది. R L1 ఒకటి 100 minus L1 ఇంకోటి 100 minus L1. సో ఇక్కడ L1 ఎంత ఇచ్చారు? 50 ఇచ్చారు. కింద 100 minus 50 కూడా 50 అవుతుంది. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఒకటేమో 10, let us say R is 10, so 10 by S is equal to 1, so S is unknown resistance, that is also 10 ohms. That is the answer. సో ఇక్కడ కూడా 34th choice is A. 34th is A. Right. 35th question. If the length of the potentiometer wire is increased, then the length of the previously obtained balance point will be. మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ కనుక లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ పాయింట్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్. ఎందుకంటే పొటెన్షియోమీటర్ గ్రేడియంట్ ఏమవుతుంది? లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే V by L. సో లెంత్ పెరిగితే గ్రేడియంట్ తగ్గుతుంది. గ్రేడియంట్ తగ్గిందంటే ఆ పర్టికులర్ లెంత్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంకా దూరం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో బేసికలీ
ప్రీవియస్లీ obtained బ్యాలెన్స్ పాయింట్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్ ఆన్సర్ దీనికి కూడా. సో 35A ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, 35 కూడా ఏ ఇచ్చారు, కరెక్ట్. రైట్. నెక్స్ట్ 36th క్వశ్చన్. ఇన్ పొటెన్షియోమీటర్ a balance point is obtained when the EMF of the battery becomes equal to EMF of the experimental cell. The PD of the wire between the ఇదేంటి ఫస్ట్ చాయిస్ ఏంటి యాక్చువల్గా మీనింగ్? ఈఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అంటున్నారు. ఫస్ట్ చాయిస్ ఏంటి, క్యాపిటల్ ఈఎస్ ఈకి ఈక్వల్గా ఉండాలంట. అలాంటి కండిషన్ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఈఎస్ యాక్చువల్గా ఇంకా ఈఎస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈఎస్ క్యాన్ బి షుడ్ బి మోర్ దెన్ ద ఈ. నెక్స్ట్ చాయిస్ ఏంటి, ద పీడీ ఆఫ్ ద వైర్ బిట్వీన్ ద పాజిటివ్ ఎండ్ టు జాకీ. ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ జాకీ అనే వర్డ్ మిస్ చేశారు, టైప్ చేసేటప్పుడు మిస్ అయినట్టుంది అది. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ బిట్వీన్ ద పాజిటివ్ ఎండ్ అంటే పొటెన్షియోమీటర్లో పాజిటివ్ ఎండ్ ఇక్కడ ఉంది, పాజిటివ్ ఎండ్ నుంచి జాకీ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఈ లెంత్తో బ్యాలెన్స్ అవుతుందంట. బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ సెల్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంట. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ చాయిస్. సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ద పీడీ ఆఫ్ ద వైర్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ పాయింట్ అండ్ జాకీ ఈక్వల్స్ టు ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు రెండు పదాలు వాడారు తెలివిగా. ఒకటి బ్యాటరీ, ఇంకోటి సెల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెల్. మనకు బ్యాటరీతో అసలు సంబంధం లేదు, మన ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెల్తో ఆ జాకీ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. లాస్ట్ చాయిస్ కూడా చూడండి, ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్, ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ పైన ఉన్న బ్యాటరీతో కంపేర్ చేశారు, అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ చాయిస్ ఈస్ బి చాయిస్ కరెక్ట్. ఇది ఎన్నో క్వశ్చన్, 36th. సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ బిట్వీన్ ద పాజిటివ్ ఎండ్ టు జాకీ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెల్. అది చాయిస్ 36B కరెక్ట్గా నచ్చాం. రైట్. నెక్స్ట్ 37th క్వశ్చన్. In the experiment of potentiometer at balance there is no current in the. కరెంట్ ఎక్కడ ఉండదు సర్క్యూట్లో, మనకు నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపించాలి. నల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపించాలంటే ఏ కరెంట్ ఉండదు, గ్యాల్వనోమీటర్ కరెంట్ ఉండదు. సో గ్యాల్వనోమీటర్ కరెంట్ వోంట్ బి దేర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. 37కి ఆన్సర్ బి. 37కి బి కరెక్ట్. సో అది ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్లో మనం పర్టికులర్గా గ్యాల్వనోమీటర్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం పొటెన్షియోమీటర్లో పొటెన్షియల్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ఎక్కడ పైన కింద, అక్కడ కానీ కరెంట్స్ ఉంటాయి. మనకి ఎక్కడ కరెంట్ రాకూడదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఏబీ వైర్ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఏదో ఒక పర్టికులర్ లెంత్కి మన జాకీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఆ వైర్ని, ఆ లెంత్ని మనం ఏజే అంటాం. అలా బ్యాలెన్స్ అయ్యేటప్పటికి ఇక్కడ గ్యాల్వనోమీటర్ ఉంటుంది, ఇది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది జాకీ. ఈ గ్యాల్వనోమీటర్లో డిఫ్లెక్షన్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ రావాలి, అంటే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ వెళ్ళట్లేదు అనమాట దీని ద్వారా, అప్పుడే మనకు సర్క్యూట్ బ్యాలెన్స్ అయినట్టు. సో గ్యాల్వనోమీటర్ సర్క్యూట్ దానికి ఆన్సర్. సో 37th ఈస్ బి. 38th క్వశ్చన్. రైట్. If in the experiment of Wheatstone's bridge the position of the cells and galvanometer are interchanged, then balance points will choice change అని ఇచ్చారు, రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ అని ఇచ్చారు, డిపెండ్ ఆన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద గ్యాల్వనోమీటర్ అని ఇచ్చారు, నన్ ఆఫ్ దీస్ అని ఇచ్చారు. వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్లో సర్క్యూట్లో కొంచెం మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే సెల్ని గ్యాల్వనోమీటర్ని మార్చితే ఏమవుతుందని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ విల్ హ్యావ్ టు రీకలెక్ట్ వాట్ ఈస్ ద వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. ఇక్కడ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ బ్రాంచ్, రైట్ బ్రాంచ్, సిమెట్రీ ఉండాలి. ఇది మన వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్. ఇక్కడ సపోజ్ మనం ఇక్కడ గ్యాల్వనోమీటర్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే గ్యాల్వనోమీటర్లో నల్ డిఫ్లెక్షన్ వస్తే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా బ్యాటరీ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. రైట్. సో ఇది బ్యాటరీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్
ఎస్ ఆర్ఎస్ పి క్యూ అని పెడతాం. బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ ఎంత? ఆర్ బై ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై క్యూ. బ్యాలెన్స్ అయినట్టు బ్రిడ్జ్. సరే, ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు ఇప్పుడు? గ్యాల్వనోమీటర్ని బ్యాటరీ ప్లేస్లో ఉంచుకొని బ్యాటరీని గ్యాల్వనోమీటర్ ప్లేస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందో అడుగుతున్నారు. సో దీనికి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా గీయాలంటే రైట్, ఇది మెయిన్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు గ్యాల్వనోమీటర్ పాయింట్స్ కనుక మన పాయింట్స్ రాసుకుంటే ఈజీ. ఏ బి సి డి. ఇక్కడ కూడా ఏబి సిడి అని తీసుకుందాం. బి అండ్ సిడి, బి అండ్ డి మధ్య గ్యాల్వనోమీటర్ ఉంది. ఇప్పుడు బి అండ్ డి మధ్య బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయమంటున్నారు. సో లెట్ us టేక్ అ బ్యాటరీ అండ్ కనెక్ట్ ఇట్. బి అండ్ డి మధ్య బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాం. గ్యాల్వనోమీటర్ని బీడీ మధ్య నుంచి తీసి ఏసీ మధ్య కనెక్ట్ చేయాలంటున్నారు. సో ఏసీ మధ్య మనం గ్యాల్వనోమీటర్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటుందా అని అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ మళ్ళీ వేసుకుందాం మనం. ఆర్ పి ఎస్ క్యూ. ఇప్పుడు కూడా బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ చూస్తే మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఉంది, మీరు సర్క్యూట్ని కొంచెం రొటేట్ చేసినట్టు, ఒక 90 డిగ్రీ రొటేట్ చేసినట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్క్యూట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రీవియస్ కేసు లాగా రాయాలంటే ఎస్ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై పి. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. రెండింటికి ఏమైనా తేడా ఉందంటే ఏం లేదు. మీరు ఈ ఎస్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి అక్కడ తీసుకెళ్తే రైట్ సైడ్ మీకు ఎస్ బై క్యూ వస్తుంది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో కూడా. లెఫ్ట్ సైడ్ పీ కింద తీసుకొచ్చేస్తే ఆర్ బై పీ వచ్చేస్తాం. సో రెండింటికి తేడా లేదు, ఏం తేడా లేదు. సో ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ అన్చేంజ్డ్. బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ కానీ ఏదైతే చేంజ్ రాదు. సో ఇఫ్ ఇన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ Wheatstone's bridge the potentials of the cells and the galvanometer are interchanged, then the balance points will remain unchanged. 38th second choice. 38th is second choice. Yes. Right. 39th question. Two cells when connected in series are balanced on a 8 meter at 8 meter on a potentiometer. ఇది ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. 2 సెల్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే E1 plus E2 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 8, E1 minus E2 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 2. సో E1 by E2 మనకి ఎంత వచ్చింది? 5/3 వచ్చింది. ఆన్సర్ ఈజ్ బి. సో అక్కడ రెండు కండిషన్లు వాడాలి 39th క్వశ్చన్కి. దోస్ 2 కండిషన్స్ ఆర్ E1 plus E2. ఫస్ట్ రెండు బ్యాటరీస్ కనెక్ట్ చేస్తే 8 వచ్చింది. తర్వాత పొలారిటీ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ రివర్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? E1 minus E2 వస్తుంది. శనివారం క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సేమ్ ప్రాబ్లం. సో ఇట్ ఈస్ E1 plus E2 డివైడెడ్, ఇది E1 minus E2. సో ఇది L1 L2 అని తీసుకొని ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి E1 5 అని వచ్చింది, E2 3 అని వచ్చింది. సో E1 by E2 రేషియో ఎంత వస్తుంది? దర్ఫోర్ E1 by E2 will be equal to 5/3. We have done this problem. Please check the Saturday's notes. Right. Next, దానికి కూడా బి చాయిస్ అయితే 39th is B. 39th B వచ్చింది, కరెక్ట్. రైట్. 40th క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా జీరోలు పడ్డాయి, ప్రతి దాంట్లో జీరోలు ఎక్స్ట్రా పడ్డాయి చాయిసెస్. మనం ఈ క్వశ్చన్ కూడా చేసాము. 3/20 ఆన్సర్ వస్తుంది. 3/20ని మన ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు. సో చాయిస్ బి దగ్గర ఉంది, అంటే దగ్గర అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ, అంతేగాని అన్నిట్లో కూడా ఎక్స్ట్రా జీరోలు పడ్డాయి కాబట్టి ఏది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు దీనికి. బి మాత్రం మనకు 3/20 మీ అందరికీ వర్కౌట్ చేస్తే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ సేమ్ ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ కూడా చేసాము. సో 3/20 వస్తే కనుక మీకు ఈ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆన్సర్ అనేది అర్థమవుతుంది. సో దానికి చాయిస్ బి చాయిస్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? అది ఇన్ అ పొటెన్షియోమీటర్ సర్క్యూట్ దర్ ఈస్ ఎ సెల్ ఈఎంఎఫ్ 2 volt ఈఎంఎఫ్ ఉన్న సర్క్యూట్ సెల్ ఉంది.
రెసిస్టెన్స్ 5 ohms ఉంది. యూనిఫామ్ వైర్ ఆఫ్ థిక్నెస్ లెంత్ 10 meters, 1000 centimeter అంటే 10 meter. మళ్ళీ దానికి రెసిస్టెన్స్ 15 ohms ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అని అడుగుతున్నారు. సో పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఎంత ఉంటుంది దానికి? కే ఈజ్ నథింగ్ బట్ V/L. సో ఫర్ దిస్ కే ఈజ్ V/L. మళ్ళీ IR/L సేమ్ ఫార్ములా వాట్ ఎవర్ వి అప్లైడ్ ఫర్ ద వన్ ఆఫ్ ద అర్లియర్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్. ఇక్కడ కరెంట్ ఏం చేస్తాం? వోల్టేజ్ 2 volt డివైడెడ్ బై 2 రెసిస్టెన్సెస్ ఇచ్చారు మనకు, ఒకటి 15 ఒకటి 5. సో 2 వేసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ 2/20 ఆర్ 1/10. I ఈజ్ 1/10 ఆంపియర్ ఇది. నెక్స్ట్ మనకు కే కావాలి. సో కే ఈజ్ నథింగ్ బట్ I ఇంటూ R/L. సో 1/10 ఇంటూ ఆర్. ఆర్ ఎంత ఇక్కడ? R ఈజ్ 15. సో 15 divided by total length is 10 meter, 10. So it is 15/100. 15/100 is, in terms of 5 if you cancel, you will get 3/20, which is 0.15. మనకు వోల్ట్ పర్ మీటర్ correct. So 3/3000, choice B is correct only. Even I did not see that. Correct. Volt per centimeter ఉంది ఇక్కడ. Correct. So 3/2000 correct choice, because you can, you have to convert this. If you convert 0.15 volt per centimeter or even 3/20 directly, this will be 3/2000 volt per centimeter. So that is correct choice. So choice B is given, I think, in this answer also, right? 40th is B. So that is correct. 41st question. Which is the wrong statement? The Wheatstone's bridge is most sensitive when all the 4 resistors are of the same order. Yes. Ideally, this is what is expected కదా. R/S, P/Q అన్నీ కూడా ఒకటేమో మిల్లీ ఓమ్లో ఉండి ఒకటి కిలో ఓమ్లో ఉంటే బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గానే చేస్తుంది. అప్పుడు కూడా Wheatstone బ్రిడ్జ్ విల్ స్టిల్ బ్యాలెన్స్, బట్ సెన్సిటివిటీ అనేది ఉండదు, అంటే అక్యూరసీ పక్కగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఆల్ ద 4 రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఆర్డర్. అన్ని ఓమ్స్లో ఉంటే అన్ని ఓమ్స్, అన్ని కిలో ఓమ్స్లో ఉండాలంటే కిలో ఓమ్స్, లేదా అన్ని మిల్లీ ఓమ్స్లో ఉంటే మిల్లీ ఓమ్స్. ఆల్ ద 4 దగ్గర ఉన్న రెసిస్టెన్సెస్ అంటే సేమ్ రేంజ్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ కండిషన్స్ అవన్నీ కూడా కొంచెం అంత అబ్సర్డ్గా ఉంటుంది చూడండి. ఇన్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ Wheatstone బ్రిడ్జ్ ఇంటర్చేంజింగ్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద గ్యాలోమీటర్ అండ్ సెల్ అఫెక్ట్స్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జ్ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇందాకనే చూసాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఒక దాంట్లో డస్ నాట్ అఫెక్ట్ అనేది చూసాం. 38th క్వశ్చన్లో రిమైన్ అన్చేంజ్ అని వచ్చింది చూడండి ఆన్సర్ అది. సో ఇక్కడ దానికి కాంట్రరీగా ఇచ్చారు ఆన్సర్ ఇక్కడ. సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా ఫర్ కరెంట్స్ మీటింగ్ అట్ ఎ జంక్షన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. సో ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాదు, ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ద రియోస్టాట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ పొటెన్షియల్ డివైడర్. ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అట్లాంటి పొటెన్షియల్ డివైడర్ కూడా మనం చూసాము. రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి పొటెన్షియల్ మనకు స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా. సో ఇది కూడా కరెక్ట్. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాదు, ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాదు. ఇంటర్చేంజింగ్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద అఫెక్ట్స్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జ్, ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో విచ్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇందులో? ద Wheatstone బ్రిడ్జ్ ఇస్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్, ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో చాయిస్ ఈస్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇది ఒకటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్. విచ్ ఈస్ ద రాంగ్ అని అడుగుతున్నా కదా, ఇది రాంగ్. రైట్. నెక్స్ట్ 42nd. For comparing the EMFs of the 2 cells with a potentiometer, a standard cell is used to develop a potential gradient along the wire. So we know it. Which of the following possibilities would make the experiment unsuccessful? Unsuccessful ఎప్పుడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది? ఫస్ట్ చాయిస్ EMF ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ సెల్ ఈస్ లార్జర్ దాన్ ద EMF ఆఫ్ ద 2 cells. ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. ES is bigger than E1 or E2. Okay, this is also accepted. The diameters of the wire is the same and uniform throughout. ఇది ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. ద నంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ ఇస్ 10. అక్కడ కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా, ఎందుకంటే 10 meter కూడా ఉండొచ్చు పొటెన్షియోమీటర్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ కూడా. ద EMF ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ సెల్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ద EMFs ఆఫ్ ద 2 cells. ఇది ప్రాబ్లం, ఇలా ఉండకూడదు. మనం ఆల్రెడీ చూసాము, ఒక్క సెల్ ఉన్నా కూడా స్టాండర్డ్ సెల్ ES మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ E1. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ వీ వాంట్. ES మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ E1 ఆర్ E. సింగిల్ సెల్ ఉంటే E, డబుల్ సెల్స్ ఉంటే ES మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దెన్ బోత్ E1 అండ్ E2. ఇది కండిషన్. సో ES
కెనాట్ బి లెస్ దాన్ E1 ఆర్ E2. రెండు సెల్స్ ఉంటాయి కూడా. సో ఇది నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దిస్ థింగ్. సో ఇచ్చిన ఛాయిస్లో the last one is the wrong. The EMF of standard cell is smaller than EMF of the two cell. So 42D answer. 42D, yes. 43 constant and wire is used to making standard resistance because specific resistance is low. అది కరెక్ట్ కాదు. స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ హై ఉండాలి. డెన్సిటీ సంబంధం లేదు. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్. ఐడియలీ లో ఉండాలి, నెగ్లిజిబుల్ అంటే వెరీ గుడ్. 43C ఆన్సర్. మెల్టింగ్ పాయింట్ గురించి బాధ లేదు మనకు. 43C. 43C. ఓకే, కరెక్ట్గానే ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 44th. The circuit shown here is used to compare the EMFs of two cells E1 and E2. So two cells are connected in this potentiometer circuit. Both the cells are parallel to each other. The null point at C when the galvanometer is connected to E1. Okay, first you are connecting cell E1. Null point is obtained at C point. AC is the no balancing length, right? When the galvanometer is connected to E2, the null point will be E2. yes, because E2 పైన ఒకే ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు మనకు. E1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ E2. సో ఈఎంఎఫ్స్కి డైరెక్ట్గా లెన్స్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. సో E1 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు L1, E2 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు L2. సో సిన్స్ E1 ఈజ్ గ్రేటర్, L1 మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ L2. L1 గ్రేటర్ దాన్ L2 కాబట్టి సెకండ్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసేటప్పటికి L2 షుడ్ బి లెస్ దాన్ L1. L1 AC లెస్ దాన్ AC అంటే టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ C. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ C. So 44th A choice. A correct answer. Right. So 45th. A potentiometer circuit shown in the figure is set up to measure EMF of a cell E. As the point P moves from X to Y, left to right, the galvanometer shows deflection always in one direction. But the deflection decreases continuously until Y is reached. In order to obtain the balance point between X and Y. నేను పొటెన్షియోమీటర్లో 2 కేసెస్ డిస్కస్ చేశాను కదా. ఒకటేమో వైర్ లెంత్ సరిపోదు, వైర్ లెంత్ సరిపోకపోతే నల్ పాయింట్ రీచే కాదు. అప్పుడు కూడా డిఫ్లెక్షన్ టువర్డ్స్ నల్ పాయింట్ వెళ్తుంది, టువర్డ్స్ నల్ పాయింట్ డిఫ్లెక్షన్ వెళ్తుంది, కానీ అసలు సరిపోదు. అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం, అప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను, రెసిస్టెన్స్ని వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. రెసిస్టెన్స్ని రెడ్యూస్ చేసే రియోస్టాట్లో కరెంట్ని పెంచితే కనుక ఏమవుతుంది, మనకు పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు మనకు ఆ ఉన్న లెంత్ సరిపోతుంది. అది ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ ఏం చెప్పాను, సపోజ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో నీడిల్ ఉంది, ఫర్దర్ లెఫ్టే వెళ్తుందంటే కనుక ఎక్కడ తేడా ఉంది, బ్యాటరీలో తేడా ఉంది. ఏ బ్యాటరీలో, ఈ బ్యాటరీలో. సో దానికి ఏం చేయాలి, దీనికి పొలారిటీస్ మార్చాలి. మనం నెగటివ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి పాజిటివ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ రైట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసినట్టు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే సర్క్యూట్ ఎలా ఉన్నట్టు, సర్క్యూట్ ఈస్ రివర్స్డ్. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ దే ఆర్ టెలింగ్, ఒక ప్రైమరీ సెల్ ఉంటుంది తెలుసు మనకు, ఒక రియర్ సైడ్ కనెక్ట్ చేద్దాం, కనెక్టెడ్ టు AB పాయింట్, AB. దిస్ ఈస్ ద బ్యాటరీ ES. ఇప్పుడు సెకండరీ సెల్ ఈస్ కనెక్టెడ్, galvanometer is connected, jockey is connected. సరే, ఇక్కడ galvanometerలో మాత్రం ఎలా ఉంటుందని చూస్తే నీడిల్ ఇలా ఉంది, నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే ఈ పాయింట్ 0. సో మనకు స్ట్రైట్ రావాలి, ఇలా రావాలి నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే. ఈ నల్ డిఫ్లెక్షన్ రావాలంటే మనం ఈ జాకీని అలా మూవ్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఎండ్కి వచ్చింది జాకీ, ఇక్కడికి వచ్చింది జాకీ, B పాయింట్లో కోయిన్సైడ్ అయింది. అయినా ఈ నల్ డిఫ్లెక్షన్ రీచ్ అవ్వకపోతే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ వైర్ లెంత్లో ఉన్న మొత్తం వైర్ మీద లెంత్లో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఈ బ్యాటరీని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సరిపోలేదు. దట్ మీన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ K ఇంటూ AJ.
మనం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఏజే తీసుకురావాలి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం పెంచాలి? ఏజే పెంచడానికి లేదు, ఎంటైర్ ఎండ్ అయిపోయింది, మొత్తం వైర్ వాడుకున్నాం. అంటే ఏజే ఈజ్ నౌ ఈక్వల్ టు ఏబీ. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ఇక్కడ అయింది మనకు ఏజే ఈజ్ ఎగ్జాస్టెడ్, ఏజే నౌ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ఏబీ. అందుకని ఆ లెంత్ మనకు సరిపోలేదు. అక్కడ అయితే కే పెంచాలి. కే పెంచాలంటే ఐఆర్ బై ఎల్ఆర్ వి బై ఎల్, మనం విఆర్ ఐ పెంచాలి. ఐ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి? సర్క్యూట్లో ఇక్కడ ఉన్న ఆర్హెచ్ తగ్గించాలి. సో రియోస్టాట్ని అడ్జస్ట్ చేసి కరెంట్ పెంచుకుంటే న్యూమరేటర్ పెరుగుతుంది, దానివల్ల కే పెరుగుతుంది. కే పెరిగితే కనుక మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ సమ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ కే ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏజే కదా, సో ఇంకా తక్కువ లెంత్కే బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. సో బిఫోర్ ఏజే బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ఏబీ మనకు సర్క్యూట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ద బ్యాటరీ విల్ బీ బ్యాలెన్స్డ్ బై దట్ లెంత్. ఇది ఫస్ట్ కేసు అని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం మనం. సెకండ్ కేసు ఏం డిస్కస్ చేసాము? ఈ నీడిల్ అనేది ఇంకా ముందు జే టువర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి తీసుకెళ్తుంటే జేని ఇలా, జే పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది ఇంకా లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇలా లెఫ్ట్కి వెళ్తుంటే అర్థం ఏంటి? రాంగ్ డైరెక్షన్లో మనం వెళ్తున్నట్టు. మనం రైట్ సైడ్ వెళ్తుంటే నీడిల్ కూడా రైట్ సైడ్ కదలాలి, సర్క్యూట్ కరెక్ట్గా ఉంటే కనుక పొటెన్షియోమీటర్. నీడిల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో కదులుతుందంటే ఇక్కడ పొలారిటీలో పాజిటివ్ నెగటివ్ అని ఉండాలి మనకు బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు. కానీ మన రివర్స్లో నెగటివ్ పాజిటివ్ అని కనెక్ట్ చేసినట్టు ఈ బ్యాటరీని. సో దీన్ని మార్చాలి మనం. సో మళ్ళీ దీన్ని పాజిటివ్ చేయాలి, దీన్ని నెగటివ్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు రివర్స్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఫర్ దిస్. సో రివర్స్ ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, రివర్స్ ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈ. డిక్రీజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అది కాదు, ఇంక్రీజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కూడా కాదు. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ రివర్స్, ఇక్కడైనా చేయొచ్చు యాక్చువల్గా. కానీ మనం జనరల్గా చేసేది ఏంటంటే రివర్స్ ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈ, అది కరెక్ట్ యాక్చువల్గా. కానీ మెయిన్ సర్క్యూట్లో మార్చినా కరెక్ట్. రెండు ఆన్సర్ యాక్చువల్గా కరెక్ట్ దీనికి. సి అండ్ డి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. 45 1 ఇచ్చారా? ఇది రాంగ్. మళ్ళీ 45 ఈజ్ రాంగ్. 45కి మిస్టేక్ ఉందమ్మా. డిక్రీజ్ ద రెసిస్టెన్స్ దీనికి అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ద. ఐడియలీ ప్రైమరీ సెల్ని డిస్టర్బ్ చేయరు జనరల్గా, మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తారు డిస్టర్బెన్స్. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి సి. 45th మీరు సి రాసినా ఆన్సర్ కరెక్ట్, డి రాసినా కరెక్ట్. జనరల్గా ఈ అడ్జస్ట్ చేసి ఈ పొలారిటీ మార్చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే అర్థమవుతుంది మీకు. జస్ట్ యూ హావ్ టు రివర్స్ దిస్ పొలారిటీ. ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ని మార్చేస్తే మనకు ఆ లెఫ్ట్ వెళ్ళే నీడిల్ స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ. సో ద చాయిస్ ఇస్ ఐడియలీ డి. ఈవెన్ సి విల్ బీ కరెక్ట్, బట్ అది తప్పు, అలా చేయకూడదు, పద్ధతి కాదు అది. బట్ ఇట్ విల్ స్టిల్ గివ్ ద రిజల్ట్ ఫర్ యూ. సో సి ఆర్ డి ఆన్సర్ ఫర్ 45. 45కి సి కానీ డి కానీ ఉంటే మీరు మార్క్స్ వేసుకోవచ్చమ్మా. అదర్ దెన్ దట్ ఈస్ రాంగ్. రైట్. కానీ వై ఇట్ ఈస్ 1 ఐ డోంట్ నో. మేబీ ఐ డి నాట్ గివ్ 1. ఐ థింక్ దే టైప్డ్ రాంగ్లీ. సరే, నేను ఇచ్చిన కీ తీసి చూడాలి మనం. ఇది ఐ డి నాట్ గివ్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 46. In an experiment to measure the internal resistance of a cell by potentiometer, it is found that the balance point is at length 2 meter when the cell is shunted by 5 ohms resistance, and it is at length 3 meter when the cell is shunted by 10 ohms resistance. The internal resistance of the cell. Internal resistance formula chusam manam. It is just following that. Right? They are shunted means it's parallel. So parallel circuit కింద దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. లెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ అది. సో అది ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్గా 2-3 రకాలుగా చేయొచ్చు. ఇది ఈజీగా చేయాలంటే చాలా సింపుల్. ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ తేడా వస్తుంది సర్క్యూట్లో? రెసిస్టెన్స్ పొజిషన్స్లో తేడా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 5 ohm రెసిస్టెన్స్ని ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తున్నారంట, నెక్స్ట్ 10 ohm రెసిస్టెన్స్ని ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఎంత కూడా అక్కర్లేదు, నంబరే అక్కర్లేదు మనకు, ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. లెట్ us say it is R, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఫస్ట్ దీంతో పాటు ఒక 5 ohm రెసిస్టెన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే కనుక దీనికి ఈక్వలెంట్ ఎంత వస్తుంది? 5R బై 5 + R ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు మనం? అక్కడ ఇచ్చారు 2 అని ఇచ్చారు చూడండి, 2 మీటర్. సో లెంత్ ఈజ్ 2 మీటర్.
నెక్స్ట్ ఎంత ఇచ్చారు, ఈజ్ అట్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ 3 మీటర్. ఎప్పుడు 10 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసినాం. సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ 10 ohms. Instead of 5 we are now using 10 here. So 10 divided by 10 plus r is equal to 3. జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి రేషియో చూస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఎఫెక్టివ్లీ 1 divided by 2 వీ కెన్ డూ. 1 divided by 2 చేసి ఇక్కడ 10r ఉంటుందమ్మా. 10r, దిస్ ఇస్ 5r, దిస్ ఇస్ 10r. సో యూ హ్యావ్ టు డూ 1/2. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకోవచ్చు. దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని జస్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రేషియోస్, బికాస్ అదొకటే చేంజ్ అవుతుంది సర్క్యూట్లో, వేరే ఎక్కడ చేంజ్ లేదు కదా, ఈఎంఎఫ్స్ ఏం మార్చలేదు, ఏం చేయలేదు. సో ఇది ఒకటే చేంజ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం ఆ రేషియోస్తో కంపేర్ చేస్తేనే అయిపోతుంది. సో 1/2 చేస్తే ఆర్ అండ్ ఆర్ విల్ గో ఆఫ్. 10/r డినామినేటర్లో ఉన్నది న్యూమినేటర్కి వచ్చేస్తుంది. సో 10 plus r, కింద డినామినేటర్లో 5 plus r ఉంటుంది. పైన 5 కింద 10 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 5/10 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ 1/2 ఆఫ్ 10r by 10 plus r by 5 plus r అవుతుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో రైట్ సైడ్ ఏముంది 2/3 ఉంది. 2/3. రైట్, నౌ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సాల్వ్ దిస్. 10 plus r by 5 plus r is equal to 4/3. సో r ఎంత వస్తుంది, 10 plus r is equal to 5 plus r multiplied by 4/3. సో 3ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే డైరెక్ట్గా మనం 30 plus 3r అని రాయొచ్చు, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 plus 4r. సో 4r 3r డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది, రైట్ సైడ్లో r అవుతుంది. 30 20 డిఫరెన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో 10 అవుతుంది. సో r ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ 10 ohms అయి ఉండాలి. సో దానికి ఆన్సర్ 46th క్వశ్చన్కి 10 ohms. 46 ఇది ఓమ్ సింబల్, వాళ్ళు ఓమ్ సింబల్ ఒమేగాను వచ్చి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన సింబల్స్ వాడేటప్పుడు గ్రీక్లో ఇది కూడా ఒమేగానే, ఇది కూడా ఒమేగానే. ఒకటేమో స్మాల్ లెటర్, ఇది క్యాపిటల్ లెటర్. సో కంప్యూటర్లో వర్డ్లో టైప్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ క్యాపిటల్ అయ్యి ఆ ఒమేగా డబ్ల్యూ అయిపోయింది. అందుకని అక్కడ 10 వాట్ అని వచ్చినట్టు. ఇది వాట్ కాదు, 10 ohms ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 47th క్వశ్చన్. 47. A resistance of 4 ohms and wire of length 5 meters and resistance of 5 ohms and are joined in series. సో ఇక్కడ సర్క్యూట్లో ఇచ్చినట్టు జాయిన్ చేయాలి. ఇన్ సిరీస్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ 10 volt. సో పొటెన్షియోమీటర్లో ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో 10 volt బ్యాటరీ ఉంది, 4 ohms రెసిస్టెన్స్ ఉంది సిరీస్లో, వైర్ లెంత్ 5 meters అంట. 5 meter వైర్ లెంత్, బ్యాటరీకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చారు 1 ohms అని. ఇక్కడ ఆ వైర్కి లెంత్ కూడా ఇచ్చారు, వైర్కి కూడా రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. 5 meter వైర్ 5 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది దానికి. దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు 2 cells, ఐడెంటికల్ సెల్స్. ఈ రెండింటికి కూడా ఈ ఈజ్ ద ఈఎంఎఫ్. ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ అక్రాస్ 300 centimeter ఆఫ్ ద వైర్. సో 500 centimeter టోటల్ లెంత్ పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ 5 meter అంటే దాంట్లో 300 centimeter బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు సెల్స్కి ఎంత ఉంటుంది ఈఎంఎఫ్? రెండింటికి ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, ఐడెంటికల్ సెల్స్ అని ఇచ్చారు. సో రెండింటికి ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్. సో ఈ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ ఫార్ములానే. సో దిస్ ఈస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఐ థింక్ మేబీ we even discussed this. I think we have discussed it. So this is the EMF E is equal to the EMF of the battery divided by R plus ఎన్ని ఆర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంది, RX అని రాద్దాం దాన్ని. పొటెన్షియోమీటర్ వైర్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, బ్యాటరీకి కూడా ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో 3 రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ సిరీస్ అనమాట ఇది. రైట్, సో దిస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఐ థింక్ 2 అని ఎంత ఇచ్చారు. ఇది బ్యాటరీ 10 volt బ్యాటరీ. అది బ్యాటరీ ఈస్ 10 volt. యా,
10 volt, 4, 4, 5 and 1, 4, 5, 1, 10. So this is 10 volt divided by 5 plus 4 plus 1 total resistance. So current is actually 10 divided by 10. 1 ampere current ఉంటుంది సర్క్యూట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ E is also equal to KL kada. K is E by L, so or V by L in this case, so it is KL, right? So we can write it as V by L into L. Therefore we can write it as IR by L into L. L will cancel, so I into R we have to do. So we can write again E as I anta I matram మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం 1 ampere అని. సో 1 ampere మల్టిప్లైడ్ బై R by L చేయాలి. R ఎంత ఇక్కడ 5 ఇచ్చారు, 5. సో 5 టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఎంత, క్యాపిటల్ L 5 meters, సో 5 మల్టిప్లైడ్ బై length. What is the length? This length is the balancing length 3. So 3 we have to do. So effectively మనకు ఆన్సర్ 3 volt వస్తుంది. That is what we will get. So balancing length is for this is 3 volt. ఎందుకంటే 3 meter దాకా బ్యాలెన్స్ అయింది కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ is 3. సో ఆన్సర్ is 47th. 47th is 3 volt. Yes, right. 48th question, I think we discussed, it is very similar. Whatever we discussed is same. I think this question has no change. The resistivity of a potentiometer wire is given, rho is given. అదే ఫార్ములా పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్ ఫార్ములా ఈజ్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by L విచ్ ఈస్ IR by L. ఇక్కడ ఆర్కి బదులు మనం రో ఎల్ బై ఏ తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ డూ దట్ వాట్ యూ విల్ గెట్ I rho by A వస్తుంది. ఇప్పుడు K ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్ I rho by A అవుతుంది. ఈ R అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే L అండ్ L విల్ క్యాన్సల్, I rho by A వస్తుంది. మన ఏరియా ఏమైనా ఇచ్చారా? ఏరియా ఇచ్చినట్టున్నారు, క్వశ్చన్లో ఏరియా కూడా ఇచ్చారు. ఏరియా ఈజ్ గివెన్ యాజ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ 8 into 10⁻⁶ అని ఇచ్చారు. రో కూడా ఇచ్చారు 40 into 10⁻⁸ అని ఇచ్చారు. I ఎంత 2.2 ampere కరెంట్. సో 0.2 మల్టిప్లైడ్ బై 40 into 10⁸ డివైడెడ్ బై 8 into 10⁻⁻⁶ మీరు చేయాలి. అది చేస్తే మనకు ఆన్సర్ just try to finish it. Okay, so this is the formula. Current is 0.2 multiplied by resistance is given as 40 into 10⁻⁸ and divided by the area of cross section. Area of cross section was given as 8 into 10⁻⁶. So cancel cheste 10⁻⁻2 will remain in the numerator. This will become 8 by 8. 8 kada 2 is 80, 0.2 is 8. 8 by 8 into 10⁻⁻2. So this is going to be our K. So K is 0.01 volt per meter. That is the answer. Or of course you can write a 10⁻⁻2 volt per meter. Both are correct. So in the 48th key it is given as 10⁻⁻2 volt per meter. Okay. Next question. AB is a wire of uniform resistance. Galvanometer will show no current when AC is 20, CB is 80, total is 100. The resistance R will be equal to. So simple, నేను చెప్పాను ఇది బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అని. R by 80 is equal to 20 by 80. That is what we have to do. So if you do that, R is going to be R by 80 is 20 by 80. 80 డైరెక్ట్గా స్ట్రైక్ అప్ చేస్తే కూడా
R is equal to 20 ohms answer. Very simple, right? సో దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ అప్లికేషన్ కూడా ఉంది పొటెన్షియోమీటర్ కానీ మీరు తెలుసుకోవాలి. మనం జనరల్గా చెప్పేటప్పుడు ఈఎంఎఫ్ అప్లికేషన్ చెప్తాము. వాట్ ఈస్ దట్ ఈఎంఎఫ్ అప్లికేషన్, కంపారిజన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్స్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ఈ మూడు చెప్తాం. కానీ రెసిస్టెన్స్ కూడా పాసిబుల్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం దీని మీద కూడా క్లాస్లో. సేమ్ దిస్ ఈస్ సిమిలర్ ప్రాబ్లం, రైట్? 50th question, in a potentiometer experiment the galvanometer shows no deflection when a cell is connected across 60 cm of the potentiometer wire. So AC 60 in the diagram to compare just there. If the cell is shunted by the resistance 6 ohms, the balance is obtained across 50. Now the internal resistance ఎంత అడుగుతున్నారు. So ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్కి మనం ఒక ఫార్ములా కూడా డెరైవ్ చేసాం దీనికి. దట్ ఈస్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ థింక్ 1 మైనస్ L1 బై L2. 1 మైనస్ L1 బై L2నే కదా, కరెక్ట్? 1 మైనస్ L1 బై L2, సారీ L2 బై L1, L2 బై L1 ఇంటూ క్యాపిటల్ R. ఇది మన ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్లో ఫైనల్గా డెరైవ్ చేసిన ఫార్ములా, ఒకసారి అది రిఫర్ చేయండి మీరు కూడా. ఇది ఫార్ములా, ఇది కింద L2 పైన L2 కింద L1 ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ L1 మైనస్ L2 బై L1 ఇంటూ R. సో హియర్ వీ కెన్ గెట్ ఓకే నేనే మిస్టేక్, L1 బై L2 మైనస్ R. సో డైరెక్ట్గా లేకపోతే మీరు స్టెప్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి రావాలి. నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను. ఎనీవే, R ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 బై L2 మైనస్ 1 ఇంటూ క్యాపిటల్ R, రైట్? సో ఇది L1 మైనస్ L2 డివైడెడ్ బై L2 అవుతుంది. అయితే L2 ఎంత ఇచ్చారు? L2 ఈజ్ 50, L1 ఈజ్ 60 ఐ థింక్. సో 60 మైనస్ 50 డివైడెడ్ బై 50 మల్టిప్లైడ్ బై R. R ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 6 ohms అని ఇచ్చినట్టున్నారు కదా. సో 6. సో దిస్ ఈస్ 10 బై 50 ఇంటూ 6, 60 బై 50. ఆన్సర్ ఈస్ 6 బై 5 వస్తుంది. అయితే 6 బై 5 మీన్స్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1.2 ohms. సో దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సో 50th question also answer is given as, దిస్ ఈస్ రాంగ్, టైప్ మిస్టేక్. ఇది 1/2 కాదు, 1.2 ఇది. 50th కీ తప్పించారు వాళ్ళు, 1.2 ఇది, 1/2 కాదు. ఇది 20 కరెక్ట్గా ఇచ్చారు, ఇది తప్పు. మళ్ళీ టైప్ చేసేటప్పుడు పాయింట్కి బదులు స్లాష్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో 1.2 ohms. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ చేసుకోండి అమ్మా. 1.2 ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటే మీకు కరెక్ట్ ఇది. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెక్షన్స్ ఇన్ ద కీ దట్ వీఆర్ ఫైండింగ్. అది అన్నీ కూడా టైప్ మిస్టేక్, మ్యాక్సిమం టైప్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ చేసినవే ఇవన్నీ కూడా. సో మీరు నోట్ చేసుకున్నారు కదా క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్స్కి మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటే మీరు మార్క్స్ యాడ్ చేసేసుకోండి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? ఓకే, కరెక్షన్ చేసేసుకొని మీరు మళ్ళీ ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మేడంకి మీరు మళ్ళీ మార్క్స్ మీరు పంపించండి. ఓకే, సో ఐ థింక్ విల్ స్టాప్ టుడే. టుమారో విల్ కంటిన్యూ అవర్ డిస్కషన్ ఆన్ అమ్మీటర్ అండ్ దెన్ వోల్టీమీటర్. బై టుమారో వీ కెన్ ఫినిష్ దిస్. ఓకే. Okay. Okay, bye.